Okay, today is our last session. In previous two sessions, we already covered what is the meaning of big data. Then, what is Hadoop technology? We already seen what are the different blocks and architecture of Hadoop system. Now, in this session, we will cover HBase, Hive, SSD, Cloudera, Oracle Cloud, and uh, बेसिक इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग. ओके, आर प्रोग्रामिंग तुम्हाला डिटेल मध्ये नाहीये, फक्त त्याचा यूज ते काय आहे या पॉइंट पर्यंतच तुम्हाला सिलेबस मध्ये आहे. बट आर प्रोग्रामिंग इज यूज फॉर डेटा अनालिसिस अँड इट इज यूज फॉर टू हँडल बिग डेटा operations. Okay, so first topic is HBase. Okay, HBase. आता HBase काय आहे की HBase is again one of the database system. Okay, HBase is a database system, but it is an open source database system. Means what? It is freely available to you. You can install it on your machine and you can use this HBase database. Okay, again one main thing of HBase database, it is a column oriented database. Column oriented database. Okay, column oriented database. Initially HBase is known as Google Big Table. म्हणजेच काय, HBase ला अगोदर जे पूर्वीचं नाव होतं ते होतं Google Big Table. मीन्स व्हॉट, गुगल कंपनी काय करते की त्यांच्या डेटाबेस साठी अगेन HBase हा डेटाबेस यूज करते. दॅट्स वाय HBase is called as Google Big Table also, but now in today's we can call it as HBase. Okay, HBase is a database system. It is an open source and it is column oriented database. Okay, आता HBase is again written in Java programming language. Means what, HBase चा जो कोड आहे, HBase सॉफ्टवेअर जे डेव्हलप केलेलं आहे डेटाबेसचं, इट इज रिटन इन जावा प्रोग्रामिंग. म्हणजे काय, जावा प्रोग्रामिंगचा यूज करून HBase ला डेव्हलप केलेला आहे. ओके, यू कॅन स्टोर द डेटा ऑन HBase फ्रॉम टेराबाइट टू पेटाबाइट्स. ओके, टेराबाइट्स टू petabytes. Means what, large amount of data you can store on HBase, right? Means what, it is states that it is big data or large amount of data. You can store this data on the HBase database. Okay, HBase consists of billions of rows and millions of columns. Means what, it is column oriented database. That's why it contains billions of rows and millions of columns. Okay, HBase is a column oriented database and data is stored in tables. The table stored by row ID. तर याचा जो टेबल आहे, जर मी त्याचा टेबल ड्रॉ केला, so it looks like that. Suppose this is my HBase table. First column name is row ID. Then it has column families. Means what, this is your first column and this first column is divided into again sub columns also. Means what, your first column contains sorry, your first column contains 3 sub columns. Means what, this is your column number 1 and column number 1 contains 3 sub columns. Okay, so these all columns, means what, हे जे 3 columns आहेत या first column च्या under आहे, so we can call it as column family.
म्हणजे काय, हे तिन्ही कॉलम काय आहेत, एकाच कॉलमच्या बिलोंग करतायत. सो वी कॅन कॉल इट एज कॉलम फॅमिली अँड वी कॅन गिव्ह इट एज नंबर एज कॉलम फॅमिली 1. म्हणजे काय, हे जे 3 सब कॉलम्स आहेत ते या फर्स्ट कॉलमच्या अंडर आहेत. म्हणजे या तिन्ही कॉलमची फॅमिली सेम आहे. सो वी कॅन कॉल इट एज कॉलम फॅमिली 1. Again, you can consider again another column family, that is column family 2. Okay. Column family 2. And again, suppose it has 3 sub columns. Means what, बघा HBase चा डेटाबेस कसा आहे, या पद्धतीने डिवाइड झालेला आहे. In Oracle database there is single column single row like this. Here there are 3 rows and 3 columns. Okay, this is your Oracle database, right? Oracle database, but your HBase is different than Oracle database. Means what, here column family is another concept. Means what, your some columns are under in column family 1, your again next 3 columns are under in column family 2, right? So this is column number 1 of first column family. So column number 1, column number 2 and column number 3, here their names are column number 1, 2, 3. Here again column family 2 has 3 columns, column 1, column 2 and column 3. Okay, then again table contains row IDs. Okay, so this is my first row and this is my second row. Okay, this is my first row and this is my second row. So हा टेबल कसा आहे, रो आयडी मध्ये डिवाइड झालेला आहे and there are different columns available in 2 column families, family 1 and family 2. आता याचं एक्झाम्पल जर घ्यायचं झालं, कॉलम फॅमिली आपण कशाला म्हणू शकतो, कॉलम फॅमिली इज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स. कॉलम फॅमिली इज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स. आता मला सपोज डेटा यामध्ये स्टोअर करायचा, सपोज मला स्टुडंटचा डेटाबेस स्टोअर करायचा असेल. ओके, you can simply add your student database into Oracle, right? Means what, your roll number, name and address also, right? Then you can put your data inside Oracle database, but here concept is different. Means what, suppose I want to store student database into HBase database. Okay, मीन्स वॉट, आता इथे कॉलम फॅमिली 1 मी काय करणार आहे, या कॉलम फॅमिली 1 चा नेम मी इथे देतो, सपोज स्टुडंट नेम. ओके, स्टुडंट नेम ऑफ स्टुडंट. सो फर्स्ट कॉलम नेम इज फर्स्ट नेम, second column name is middle name and third column name is surname. Okay, so your whole name is divided into 3 columns. Means what, suppose your first name is A, middle name is B and your surname is C. So here एका स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन आपण एका पर्टिक्युलर कॉलम फॅमिली मध्ये डिवाइड केलेली आहे. सो इट इज दी वन ऑफ दी फंक्शनॅलिटी ऑफ HBase database. Okay, again you can divide another data like address. Suppose my second column family name is address and here my first column name is suppose road, like building name or building number and then city. So these all 3 columns belongs to address column family, right? So your road, suppose MG road, then your building number 2 and city is Pune. So it is again all data is related with address and it is divided into 3 sub columns, that is second column family and column family name is address. So HBase चा जो डेटा आहे तो या पद्धतीने डिवाइड होतो. ओके, सपोज क्वेश्चन जर आला एक्झामला तुम्हाला एक्सप्लेन HBase डेटाबेस, सो एवढे पॉइंट्स तुमच्या आन्सर मध्ये येणं आवश्यक आहे की काय, इट इज अ डेटाबेस सिस्टम. अगेन मेन पॉइंट इज इट इज अन ओपन सोर्स, it is column oriented database. Why column oriented? Because it has number of column families and each column families has some set of sub columns, right?
again you can store your data in large amount of size, right? And initially its name was Google Big Table. Now we can call it as HBase database. Okay, तर हे आजचं नाव आहे. सो दिस इज HBase database. अशा पद्धतीने HBase database काम करतो. ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट concept is Hive. Next concept is Hive. Now Hive काय आहे? Hive is a one of the tool of Hadoop. Hive is a one of the tool of Hadoop. ओके, तुम्ही ज्यावेळी अभ्यास करता त्यावेळी अशा पद्धतीने जर तुम्ही पॉइंट काढले, मी बघा इथे पूर्ण स्टेटमेंट लिहितोय का? नो, टूल अँड Hadoop, देन यू कॅन फॉर्म युअर वन सेंटेन्स, राईट? आन्सर मध्ये फक्त आपल्याला काय की मेन पॉइंट हायलाइट करणं गरजेचं आहे, की जेणेकरून आपल्या आन्सर लक्षात राहतं आणि मेन पॉइंट स्किप होत नाही. तुम्ही काय करता की आन्सर वाचताना डायरेक्ट स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वाचत जाता. दॅट इज नॉट प्रॉपर वे. ज्यावेळी तुम्ही आन्सर वाचता त्यावेळी सपोज आन्सर स्टेटमेंट वाईज असेल तर त्यातले मेन पॉइंट कोणते? सो टूल इज मेन पॉइंट, सो अंडरलाइन इट, अँड Hadoop इज मेन पॉइंट, देन अंडरलाइन इट. देन व्हेनेवर यू कॅन रीड इट अगेन सेकंड टाइम, देन तुमच्या आईज ना काय ते पॉइंट्स लगेच दिसतात आणि माइंड मध्ये ते स्टोर्ड राहतात फास्ट. सो नेक्स्ट टेक्नॉलॉजी इज Hive. Hive is a tool we can perform different operations on Hadoop distributed file system, that is HDFS. Means what? आता ही टूल कसली आहे? So it is a ETL tool. ETL tool. ETL stands for extract, transform and load. Okay, Hive is an ETL tool that is extract, transform and load. The extract, transform, load means what? It is the functionality of data mining. Data mining means what? We have large amount of data, that is big data, and we want useful data from big data. Means what? We have to apply some data mining techniques on big data, then we can extract some knowledge or useful data from already available data. That is called as data mining, right? So here this is the process of data mining, that is extract, transform and load. So Hive is a ETL tool. Means what? Extract means what? You can extract useful data from stored database. Transform means what? You can transform your useful data into knowledge, and you can load this all data on your system or on your Hadoop system. Means what? Suppose I have data of 1000 customers, right? This is my big data. I want to extract the customers data who have account balance is greater than suppose 5 lakh. Okay, 5 lakh पेक्षा ज्यांचा बॅलन्स जास्त आहे असे कस्टमरचा डेटा मला एक्स्ट्रॅक्ट करायचा आहे. देन आय कॅन परफॉर्म एक्स्ट्रॅक्ट ऑपरेशन्स ऑन बिग डेटा, राईट? देन वी विल गेट सम 300 customer data from 1000 customer data. That is the operation of extract. Then now I want to transform this information into new model or new form. Means what? I want to transfer this information in bar chart, right? Or in pie chart. Right? Pie chart. It looks like that. Bar chart means what? I want to transform these 300 customer data in male and female base. Means what? From 300 there are 200 male customer data and 100 female customer data. Again I want to find out
ते कोण आहेत मीन्स व्हॉट एम्प्लॉई इन प्रायव्हेट कंपनी, एम्प्लॉई इन गव्हर्नमेंट सेक्टर, राईट, बिझनेसमॅन and again farmers, right? This is in the form of pie chart, this is in the form of bar chart. So we here transform operation is called, means what, first we have to extract and then we have to transform this information into new information form. Information is same, right? Here 300 data we have, and again here 300 data we have, here again 300 data we have, but it is in the another form, means your textual data, it becomes graphical data, right? So this is the job of ETL tool: extract, transform and load this new data, new graphical data on your Hadoop system, that is called as L, that is load. Okay, this is the ETL process, whole ETL process. So it is Hive is a ETL tool. We can apply this ETL tool on Hadoop, that is Hadoop distributed file system, that is HDFS file system. Okay, then now next is I have a diagram of this. 1 minute. त्याची डायग्राम बघूया आपण हाईव्हची. It has some parts. Okay, I will share this document to you. Okay, this is a diagram of Hive. Okay, Apache Hive architecture. Apache means Apache Software Foundation developed this tool, that is Hive tool. There are three different things. First one is Hive client, second one is Hive services, and third one is Hive storage and compute. Like Hive storage is divided into two parts: Hive Metastore database and Hadoop cluster, right? Again, your Hive client contains Thrift application, JDBC application, and ODBC application. Okay, JDBC application, ODBC application, and Thrift application. आता हे सगळे क्लायंटचा पार्ट आहे. हा जो आहे तो क्लायंटचा पार्ट आहे. क्लायंट मीन्स युजर. ओके, और जे कोणी यूज करणारे सिस्टीम त्यांना आपण क्लायंट म्हणतो. दिस इज अगेन युअर हाईव्ह पार्ट, हाईव्ह सर्व्हिसेस, अँड दिस इज दी स्टोरेज. ओके, हे कुठे स्टोर्ड आहे? तुमच्या हदूप डेटाबेस मध्ये किंवा तुमच्या डेटाबेस मध्ये स्टोर्ड आहे, ज्यावर तुम्ही हाईव्ह सर्व्हिसेस अप्लाय करणार आहात. ओके, सो आता Hive provides different drivers here, like Hive JDBC driver, right? Hive ODBC driver. तुम्हाला जावा प्रोग्रामिंग झालं असेल आता, ऍडव्हान्स जावा, राईट? आय थिंक यू परफॉर्म सम JDBC program, JDBC ODBC. What is the job of JDBC ODBC driver? माहिती आहे का कुणाला JDBC ODBC ड्रायव्हरचा यूज काय आहे? JDBC ODBC ड्रायव्हर, यस, माहिती आहे का कुणाला? व्हॉट इज द जॉब ऑफ JDBC ODBC ड्रायव्हर? सांगता येईल का? आवाज येतो ना सगळ्यांना प्रॉपर? येस सर. ओके, येईल का सांगता? JDBC ODBC, व्हॉट इज द जॉब ऑफ JDBC ODBC ड्रायव्हर? Here again, Hive contains these drivers: Hive JDBC driver and Hive ODBC driver. Yes. Okay.
Okay, I will explain in short. Your Java program, right? Java program here. तुम्हाला suppose Java program तुम्ही केलेला आहे. I want to insert some data into table, right? Then we have to apply JDBC ODBC driver. So this is my Java program or Java file. Java file. Your computer system, it is stored inside your computer system. Here is your computer system. Computer system contains Office, right? Suppose I want to insert my data into MS Access, right? MS Access database, MS Access, right? Or Oracle or anything, any database. Suppose MS Access मध्ये तुमच्या सिलेबस मध्ये MS Access आहे. सपोज MS Access डेटाबेस मध्ये मला माझा डेटा पुट करायचा आहे. सो मी प्रोग्राम केलेला आहे, राईट? JDBCचा प्रोग्राम केलेला आहे. मी कनेक्शन क्रिएट केलेले असतील या प्रोग्राम मध्ये. सो इथे याचा यूज काय? आता तुमचा हा प्रोग्राम काय जावा लँग्वेज मध्ये तयार केलेला आहे, राईट? आणि तुमचा जो डेटाबेस आहे तो आहे MS Access, बरोबर? MS Access means what? Technologies are different. Java, here Java, and here MS Access, that is Microsoft product, right? Microsoft services. आता means what? Two persons, right? Here two persons are there. This is North Indian and this is South Indian, right? South Indian. North Indian understand Hindi and English. South Indian understand Tamil and English, right? So हिंदी मध्ये कम्युनिकेशन करून चालणार आहे का? नो. तमिळ मध्ये कम्युनिकेशन करून चालणार आहे का? नो. दोघांना जी लँग्वेज येते इंग्लिश, सो they can communicate with each other. Okay, they link with each other via English language. Okay, right? So here again your program, your compiler, Java compiler understand Java program, Java language, and your MS Access does not understand Java call. Means what? ज्यावेळी तुमचा प्रोग्राम ऍक्सेस करणार आहे डेटाबेस, त्यावेळेस तो जाणार आहे जावा कॉल मध्ये, राईट? आता याला कन्वर्ट करावं लागेल. देन युअर MS Access डेटाबेस विल अंडरस्टँड, राईट, दिस कॉल, जावा कॉल. सो दिस इज द जॉब ऑफ ODBC ड्रायव्हर. मग ODBC ड्रायव्हर काय करणार आहे? ODBC ड्रायव्हर की याला MS Access ला समजेल या कॉल मध्ये तो डेटा ट्रान्सफर करणार आहे. देन यू कॅन इन्सर्ट युअर ऑल द डेटा इनटू MS Access टेबल. दॅट इज द जॉब ऑफ एनी ड्रायव्हर. ड्रायव्हर मीन्स व्हॉट? वन ऑफ द सॉफ्टवेअर. Small software or large software means what? They can communicate like broker. Here again two things, right? तर या दोघांमध्ये कम्युनिकेशन करण्याचं काम तुमचा हा JDBC ODBC ड्रायव्हर करणार आहे. म्हणजे याने पाठवलेली रिक्वेस्ट तो याला समजेल अशा रिक्वेस्ट मध्ये ट्रान्सफर करतोय. म्हणजे MS Access here and Java is here. So it is the job of JDBC ODBC driver. So same thing is here, right? म्हणजे तुमचे जावा ऍप्लिकेशन्स असतील किंवा अदर दॅन जावा ऍप्लिकेशन्स असतील, अदर दॅन जावा ऍप्लिकेशन वी नीड ODBC ड्रायव्हर. फॉर जावा ऍप्लिकेशन वी नीड JDBC ड्रायव्हर. सो इट इज कन्वर्टेड इनटू जावा कॉल और इट इज कन्वर्टेड इनटू ODBC कॉल. सो त्या सगळ्या रिक्वेस्ट तुमच्या हाईव्ह सर्व्हरला जाणार आहेत. आता job of server is to provide some services, right, to the client. क्लायंटला ज्या सर्व्हिसेस गरजेच्या आहेत त्याने ज्याच्यासाठी रिक्वेस्ट केलेली आहे, डेटा ऍक्सेस साठी केलेली असेल किंवा डेटा मॅनिप्युलेशन साठी केलेली असेल. डेटा मॅनिप्युलेशन मीन्स व्हॉट? इन्सर्ट डेटा, अपडेट डेटा अँड डिलीट डेटा, राईट? सो दिस इज द जॉब ऑफ CLI. CLI is a command line interface that act as a hive service for DDL. तुम्हाला झालं असेल DDL, डेटा डेफिनेशन लँग्वेज. डेटा डेफिनेशन लँग्वेज म्हणजे काय? ज्यावेळी तुम्हाला टेबल मध्ये डेटा इन्सर्ट करायचा तर त्या टेबलचा स्ट्रक्चर तुम्हाला अगोदर डिफाईन करावं लागेल, राईट? मला टेबल मध्ये डेटा इन्सर्ट करायचा, नेम, रोल नंबर अँड मार्क्स. म्हणजे मला अगोदर टेबलचं स्ट्रक्चर लागेल. इट कंटेन्स 3 columns. Suppose 100 students are there, so it contains 100 rows, right? And your table name, roll number and marks, right?
So this is your DDL, data definition language. Means you can define your format or you can define your strategies, right? How your data will be stored inside database. Means what? Name should be in text format, roll number should be in number format, right? Mark should be in fractional format or number format. So this is your DDL. And DML means you can perform any operations on this stored database. So this is the job of CLI, data definition language. If you want to create new table, then you have to describe it properly. So again, all your requests are sent through the again new driver. Here again new driver is installed here. That driver's job is your request. According to your request, it transfer this request according to the next section. Means what? If you want to access files, so it transferred to the file system. If you want to access metadata of your stored data, metadata means what? If you want to know who entered the data or who deleted the data last time, that is stored inside metadata. Actually you are not accessing actual data which is stored inside database, that is table data. You have to access who delete or who entered the data last time, that is it is a part of metastore. So your request is goes to the metastore and metastore connected with your metadata. So metadata मधून तो डेटा ऍक्सेस होईल की ज्याने लास्ट टाइम डिलीट केलंय, ती रिक्वेस्ट तिथे जाईल आणि रिस्पॉन्स परत तुमच्या क्लायंटला जाणार की या युजरने तो डेटा डिलीट केलाय किंवा याने तो नवीन डेटा ऍड केलेला आहे. ऍक्च्युअल डेटा ऍक्सेस करायचा असेल किंवा नवीन डेटा तुम्हाला ऍड करायचा असेल, देन फाईल सिस्टीम थ्रू तुम्ही ऍक्च्युअल डेटा ऍक्सेस करू शकता. जॉब क्लायंट थ्रू तुम्ही न्यू डेटा इन्सर्ट करू शकता. ओके, दॅट इज दी working principle of your Hive architecture. Okay, Hive architecture. Then now next one is SSD. तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी शब्द ऐकला असेल SSD. Okay, SSD stands for, this is next topic, solid state drive. Okay, before SSD hard disk is used, right? In today's situation both are useful, right? SSD is available also and hard disk is available also. So what is the difference between SSD and hard disk? The main use of both SSD and hard disk is to store data, right? दोघांचा सुद्धा यूज काय? To store data. But how to store data? Methods are different. How to read data? Methods are different, right? Means what? तो डेटा कसा स्टोर्ड होणार आहे, राईट? फंक्शनॅलिटी काय असणार आहे, या पद्धतीने दोन्ही एकमेकांपेक्षा वेगळे आहेत, एसएसडी आणि हार्ड डिस्क तुमची. ओके, राईट. तर आता सध्या मोस्ट ऑफ कम्प्युटर हार्ड डिस्क यूज करतात, देन फ्युचर इज इन एसएसडी. आता एसएसडी असलेले सुद्धा लॅपटॉप्स अवेलेबल आहेत, पीसीज अवेलेबल आहेत, राईट? मोस्ट ऑफ आयटी कंपन्या आता एसएसडी मध्ये स्विच होत आहेत. मीन्स व्हॉट डिफरन्स बिटवीन हार्ड डिस्क अँड एसएसडी? फर्स्ट आपल्याला हार्ड डिस्क म्हणजे काय ते माहित असणं गरजेचं आहे. सो हिअर मी हार्ड डिस्क ची डायग्राम ओपन करूया. हार्ड डिस्क इमेजेस. ओके, राईट. दिस इज दी मेन डायग्राम. इथे तुम्हाला डायग्राम दिसत असेल. हार्ड डिस्क काय? नंबर ऑफ सर्कल्स अँड देन सर्कल्स अगेन डिवायडेड इंटू, म्हणजे त्या सर्कल्सना आपण ट्रॅक्स म्हणतो, राईट? ट्रॅक्स. आणि ते ट्रॅक्स अगेन सेक्टर मध्ये डिवाइड केलेले असतात. दिस इज युअर नोझल अँड हिअर दिस इज रीड राईट हेड. म्हणजे नवीन डेटा तुम्हाला सेव्ह करायचा आहे किंवा रीड करायचा आहे स्टोर्ड असलेला, तर तिथे हा हेड जातो त्या पॉइंटला आणि त्या पॉइंटवर तो डेटा स्टोर्ड आहे डिजिटल फॉर्मॅट मध्ये, रेकच्या फॉर्मॅट मध्ये, तो हा रीड करतो आणि इथून तुमचा डेटा नंतर पुढे सीपीयू कडे जातो, म्हणजे प्रोसेसला जातो. म्हणजे तुमचा डेटा हा डिजिटल फॉर्मॅट मध्ये हार्ड डिस्क वर सेव्ह आहे आणि तो रीड करण्याचं काम हा रीड राईट हेड करतो. म्हणजे तुमचा डेटा इथे स्टोर्ड असेल तर हा रीड राईट हेड इथर किंवा
इथे आहे ना, म्हणजे त्याची पोझिशन फिक्स असेल तर ही डिस्क फिरणार आहे, राईट. डिस्क फिरेल आणि इथे येईल अँड देन हिअर तो काय करेल, त्या पॉइंट डेटा स्टोर्ड आहे तो रीड करेल. मीन्स इट हॅज मुव्हिंग पार्ट्स, राईट. सम मेकॅनिकल पार्ट्स आर देअर, राईट. हिअर स्क्रूज, हा जो रीड राईट हेडचा पार्ट आहे, दिस डिस्क, राईट. अगेन इट कंटेन्स मोटर्स फॉर मुव्हिंग. ते मूव्ह करण्यासाठी मोटर सुद्धा लागेल आपल्याला आतमध्ये छोटी, बरोबर आहे, जसं की फॅन मध्ये असते, बरोबर. जे काही फिरणाऱ्या वस्तू आहेत त्याच्यामध्ये छोटी मोटर सुद्धा बसवलेली असते. सो these all things are rotating, right. So it contains lots of mechanical devices, like, so SSD ची डायग्राम बघूया आपण. SSD, सो इथे आपल्याला SSD ची डायग्राम दिसते. सो सपोज हियर इंटरनल ऑफ SSD, सपोज SSD अँड हार्ड डिस्क असं करूया. हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राईव्ह डिफरंट. ओके, इथे बघूया ही डायग्राम आपल्याला दिसते, राईट. बघा, या दोन डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसते SSD कंटेन्स इंटिग्रेटेड सर्किट्स, राईट. हे जे सर्किट्स आहेत याच्यावर तुमचे सगळे डिव्हाइसेस प्लेस केलेले आहेत. इट लुक्स लाईक युअर स्मॉल, जसा की मदरबोर्ड दिसतो त्या पद्धत. इट इज नॉट मदरबोर्ड बट इट लुक्स लाईक दॅट, राईट. बट हिअर हार्ड डिस्क contains some parts, right, moving parts, this read write head, this disk, right. So integrated circuit मध्ये तुमची SSD बनलेली आहे. use of both are to store the data, but difference is that SSD आणि हार्ड डिस्क मध्ये डिफरन्स काय आहे. आता हार्ड डिस्क तुम्हाला माहिती आहे. सो SSD इज स्टँड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राईव्ह. Okay, solid state drive, it is a storage device, right. You can store your data, so we can call it as storage device, like pen drive is again storage device, right. CD, DVD, again storage devices. So SSD is a storage device, right. It contains integrated circuit, ICs, right. Integrated circuit means what, की जे लार्ज सर्किट आहे, म्हणजे पूर्वीच्या काळी मोठ्या मोठ्या वायर्स घेऊन वेगवेगळे डिव्हाइसेस एकमेकांना कनेक्ट केले जायचे. त्याच्यासाठी वायर्स वगैरे सगळं म्हणजे तो गुंता दिसायचा. त्यानंतर काय आले, आयसीज आले आणि त्याच्यामुळे काय झाले की तुमच्या सर्किटची लेंथ, तुमच्या सर्किटची लेंथ, वेट सगळंच कमी झालं. म्हणजे त्याची साईज, सगळ्याच गोष्टी रिड्यूस झाल्या. तेच आपण एक्झाम्पल बघू शकतो कम्प्युटरचं. कम्प्युटरमध्ये अगोदर सगळे सर्किट डायग्राम वगैरे सर्किट्स असल्यामुळे मोठे मोठे कम्प्युटरची साईजच एका रूम एवढी होती. म्हणजे तुम्ही जर 1 RK बघितलं तर तेवढे मोठे मोठे कम्प्युटर सुरुवातीला होते. त्याच्यानंतर व्हॅक्युम ट्यूब वगैरे आल्यानंतर त्याची साईज अजून रिड्यूस झाली. आणि अगेन आता लॅपटॉप्स आले, अगेन मोबाईल इन द फॉर्म ऑफ वन टाइप ऑफ कम्प्युटर. म्हणजे बघा, साईज मध्ये रिड्यूस झालेली आहे साईज. अगेन शेप मध्ये रिड्यूस झालेला आहे, वेट मध्ये रिड्यूस. दॅट इज दी बिकॉज ऑफ आयसीज ओनली. इंटिग्रेटेड सर्किट मुळे हे शक्य झालेलं आहे, राईट. इलेक्ट्रॉनिक्स. सो युअर SSD कंटेन्स इंटिग्रेटेड सर्किट. इट हॅज नो मुव्हिंग पार्ट्स. जसं की हार्ड डिस्क मध्ये मुव्हिंग पार्ट्स आहेत, सो SSD मध्ये no moving parts. त्यामध्ये डेटा तुमचा हा सेव्ह होणार आहे, राईट. अगेन स्टोरेज. अगेन आता ही जी मेमरी आहे ती मेमरी तुमच्यामध्ये तुम्ही जे सेव्ह करणार आहात ते मेमरीमध्ये सेव्ह करणार आहात. सो इट युजेस 2 मेन कंपोनंट्स. त्या आयसीज मध्ये 2 मेन कंपोनंट्स आहेत. फर्स्ट वन इज फ्लॅश कंट्रोलर अँड सेकंड वन इज NAND फ्लॅश मेमरी चिप्स. NAND गेट तुम्ही शिकला असाल. NAND फ्लॅश मेमरी चिप्स. ओके, these are the 2 main components of SSD. आता SSD हार्ड डिस्कच्या बाबतीत युजफुल का आहे, कारण डेटा रीड करण्यासाठी लागणारा टाइम, डेटा राईट करण्यासाठी लागणारा टाइम
हा हार्ड डिस्क पेक्षा खूप लोएस्ट म्हणजे खूप कमी टाइम लागतो आपल्याला डेटा रीड आणि राईट करण्यासाठी, बिकॉज देर आर नो मुव्हिंग पार्ट्स. बरोबर आहे. सो वी कॅन ऍक्सेस और वी कॅन रीड द डेटा, वी कॅन राईट द डेटा इन SSD faster than hard disk. Okay, again it is शॉक रेझिस्टंट. म्हणजे काय, हार्ड डिस्कला शॉक लागण्याचे चान्सेस असतात, इलेक्ट्रिसिटी त्यामधून जास्त फ्लो होते, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा जास्त लागते हार्ड डिस्कला. तीच SSD मध्ये हार्ड डिस्क SSD ला इलेक्ट्रिसिटीची गरज काय कमी लागते. देन अगेन नॉईज. तुम्ही बघा तुमच्या CPU ला जर कान लावून जरा वेळ आवाज ऐकला, सो तो असा घरघर घरघर आवाज येत असतो. तर त्या आवाजामध्ये तुमच्या फॅनचा आवाज असतो आणि हार्ड डिस्क जी असते, हार्ड डिस्क जी मूव्ह होत असते त्याचा आवाज असतो. फॅन तर गरजेचाच आहे दोन्ही ठिकाणी, बरोबर, बिकॉज कूलिंग सिस्टीम साठी. बट हे हार्ड डिस्क जी फिरते त्याच्यामुळे एक्स्ट्रा नॉईज क्रिएट होत आहे, राईट. एक्स्ट्रा नॉईज क्रिएट होत आहे. अगेन मूव्ह होत असल्यामुळे, सारखी मूव्ह होत असल्यामुळे टेम्परेचर वाढते. बरोबर. बघा तुम्ही कोणत्याही गोष्टी जास्त वेळ फिरवत राहा त्याचं टेम्परेचर वाढणार आहे, राईट. सो हे सगळं रिड्यूस झालेलं आहे SSD मध्ये. सो दिस इज दी फीचर्स ऑफ SSD, दॅट इज सॉलिड स्टेट ड्राईव्ह. देन अगेन नेक्स्ट थिंग. ओके, समजलंय का सगळ्यांना हे पॉइंट सगळे, SSD, हाईव्ह आणि HBase? हॅलो. Yes, sir. ओके ओके. देन दोन गोष्टी आता राहिल्यात फक्त, त्यानंतर आपलं संपेल. आता नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाउडेरा अँड ओरॅकल क्लाउड. ओके, नेक्स्ट थिंग इज क्लाउडेरा अँड ओरॅकल क्लाउड. नेक्स्ट थिंग्स आर क्लाउडेरा अँड ओरॅकल क्लाउड. आता क्लाउडेरा अँड ओरॅकल क्लाउड, देयर इज वन word is similar, that is cloud and cloud here, right? The cloud means what? Suppose in simple English, clouds म्हणजे आपल्या मराठी भाषेत ढग झाले, right? Means what? Water is invisible in the cloud, right? But ज्यावेळेस रेन येतो त्यावेळेस त्याचं वॉटर मध्ये कन्व्हर्जन होतंय, राईट. आपण असं डोळ्याने पाहिल्यानंतर आपल्याला ते पाणी दिसतंय का? नो. इट इज द फॉर्म ऑफ इन व्हाईट अँड ब्लॅक कलर्स, राईट. मीन्स व्हॉट? त्याच्यामध्ये ते आहे पाणी, याच्यामध्ये स्टोर्ड आहे, बरोबर. वॉटर आहे पण दिसतंय का? नो. तसंच क्लाउडची तीच कन्सेप्ट आहे. त्याला क्लाउड का म्हटलं जातं की सपोज मी एखादी कंपनी आपल्याला इन्स्टॉल करायची आहे अँड आय हॅव इनसफिशियंट म्हणजे खूप कमी बॅलन्स आहे माझ्याकडे. सपोज माझ्याकडे 2 lakhs आहेत आणि कंपनी पूर्ण उभी करण्यासाठी मला 10 lakhsची गरज आहे, राईट. आणि माझ्याकडे आहेत 2 lakhs. आता उरलेले 8 lakh जे आहेत ते मला लागणार आहेत सगळे सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यासाठी. अगेन स्टोरेज सिस्टीम म्हणजे माझा डेटाबेस असेल, राईट. डेटाबेस असेल, मेमरी लागणार आहे मला खूप जास्त स्टोअर करण्यासाठी. अगेन मला वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस वेगवेगळ्या प्रोव्हायडरच्या यूज करायच्या आहेत, राईट. अँड अगेन डेटा वेगवेगळ्या कंपनीचा, त्या डेटावर ऑपरेशन्स करायचे आहेत. या सगळ्यांसाठी मला 8 lakhची गरज आहे, बट आय हॅव 2 lakhs ओनली. ओके. तर आता हे 8 lakh कधी लागणार आहेत? मला या सगळ्या गोष्टी माझ्या एकट्या कंपनीमध्ये इन्स्टॉल करण्यासाठी. ओके, एका कंपनीमध्ये मला इन्स्टॉल करण्यासाठी या सगळ्या गोष्टी लागणार आहेत, म्हणजे 8 lakh. तर आपल्याकडे आता क्लाउड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणाऱ्या कंपन्या आहेत. वन ऑफ द एक्झाम्पल इज गुगल असेल, Amazon असेल, ओके, ओरॅकल असेल, इथे आहे ओरॅकल. ओके, क्लाउड सर्व्हिसेस. The cloud services means what? These are different services like AAS. Next one is PaaS, SaaS, and DaaS. DaaS. ओके, आता या सर्व्हिसेस म्हणजे काय थोडक्यात आपण बघूया. AAS means इन्फ्रास्ट्रक्चर ऍज अ सर्व्हिस, प्लॅटफॉर्म ऍज अ सर्व्हिस, देन अगेन software as a service and
डेटा ॲज अ सर्व्हिस मीन्स व्हॉट, मला सॉफ्टवेअर जे लागणार आहेत, सपोज मला पायरेटेड सॉफ्टवेअर वापरले तर आपल्याला कंपनी काही दिवसातच बंद करावी लागेल, कारण की लॉ थ्रू आपल्या कंपनीवर पूर्ण स्टे येईल, राईट. ज्यांच्या आपण सॉफ्टवेअर्स वापरतोय ते आपल्या विरुद्ध केस करतील कोर्टात आणि त्यामुळे आपल्या कंपनीवर काय येईल, म्हणजे स्टे येईल, बंद होईल कंपनी पूर्ण. मग पायरेटेड सॉफ्टवेअर वापरण्याऐवजी मला जर लायसन्स सॉफ्टवेअर खरेदी करायचे असतील तर त्याच्यासाठी खूप सारे पैसे असण्याची गरज आहे. ओके, तर मी काय करणार, या क्लाउड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणाऱ्या कंपन्यांना कॉन्टॅक्ट करणार. आता त्यांच्याकडे विंडोज असेल, राईट. विंडोज इज अ लायसन्स ऑपरेटिंग सिस्टीम, राईट. मग ते काय करतील की मला किती विंडोजचं लायसन हवंय, मला सपोज 20 कम्प्युटर्स, 20 कम्प्युटर्ससाठी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम पाहिजे. आता मला स्वतःला जर इन्स्टॉल करायचे असेल, सपोज आपण धरूया की 20 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम मला इन्स्टॉल करायचे, सो आपल्याला लागतील 20,000. पण ऍक्च्युअल विंडोज सर्व्हिसचा यांनी ऍक्सेस दिला की आपल्याला इथे लागतील फक्त 2,000. ओके, 2,000 लागतील. मग ते आपल्याला विंडोजचा बेस देतील. म्हणजेच काय, माझ्या कम्प्युटरमध्ये ऍक्च्युअल विंडोज इन्स्टॉल नसणार आहे, जसे की आता या लॅपटॉपमध्ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल्ड आहे. ओके, पण आता जर मला क्लाउड सर्व्हिसेस यूज करायचे तर इथे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम कोण प्रोव्हाइड करणार आहे, तर क्लाउड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणाऱ्या कंपन्या, म्हणजे ऍक्च्युअल विंडोज स्टोर्ड असणारे, विंडोज इन्स्टॉल असणारे क्लाउड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणाऱ्या कंपन्यांच्या डेटाबेसमध्ये, आणि इंटरनेट थ्रू मी काय करणार आहे की त्या ऑपरेटिंग सिस्टीमला ऍक्सेस करणार आहे. मला अगेन ओरॅकल यूज करायचंय. ओरॅकल अगेन कुठे इन्स्टॉल असणार आहे, ओरॅकल असणारे कंपन्यांच्या डेटाबेस म्हणजे थर्ड पार्टीकडे, आणि आपण ते थ्रू इंटरनेट थ्रू ऍक्सेस करणार आहे. सो दॅट इज दी जॉब ऑफ क्लाउड सर्व्हिसेस, दॅट इज दी जॉब ऑफ क्लाउड. मीन्स व्हॉट, युअर विंडोज इज अवेलेबल बट ऍट थर्ड पार्टी, राईट. तुमच्या सिस्टीम मध्ये अवेलेबल नाही, बट यू कॅन ऍक्सेस थ्रू इंटरनेट. मग त्याच्यासाठी काय, या कंपन्यांना आपल्याला पैसे द्यावे लागतील त्यांच्या सर्व्हिसेससाठी, म्हणजे आपला खूप सारा पैसा इथे सेव्ह होईल, राईट. खूप साऱ्या गोष्टी इथे सेव्ह होतील, म्हणजे सॉफ्टवेअर लागेल, डेटाबेस सपोज मला लागणार आहे, सपोज 1000 GB मला डेटाबेस लागणार आहे स्टोअर करण्यासाठी, आणि एवढा जर डेटाबेस मला खरेदी करायचा असेल, म्हणजे सपोज 1000 GBचं स्टोरेज मला माझ्या कम्प्युटरमध्ये, माझ्या कंपनीमध्ये इन्स्टॉल करायचं असेल, त्याच्यासाठी खूप सारा खर्च येणार आहे. मग तेच जर मी या क्लाउड सर्व्हिसेस वाल्यांकडे चौकशी केली की मला 1000 GBचं स्टोरेज पाहिजे, ते दे कॅन गिव्ह मी 1000 GB सर्व्हिसेस ऍट लो कॉस्ट, राईट. आता जीमेल जर आपण बघितलं, जीमेल बघितलं आपण की इनबॉक्स अँड देन देर आर, हे मेल्स कुठे सेव्ह आहेत, राईट. हा माझा ड्राईव्ह असेल, सो दिस इज माय ड्राईव्ह. ड्राईव्ह मधला हा डेटा कुठे सेव्ह असेल, आपल्या कम्प्युटरमध्ये सेव्ह आहे का, नो. इट इज सेव्ह कुठे आहे, तो सेव्ह आहे गुगलच्या डेटाबेसमध्ये, सगळा डेटा स्टोर्ड आहे. ज्यावेळी मी ओपन करतोय, आय नीड इंटरनेट, राईट. देन इंटरनेट कनेक्शन असेल, देन आय कॅन ओपन एनी फोल्डर अँड त्यामध्ये डेटा असलेला मी तो काय करू शकतो, ऍक्सेस करू शकतो, राईट. सो दिस इज दी वन ऑफ दी ऍप्लिकेशन ऑफ क्लाउड. हे सगळं, हे क्लाउडचंच ऍप्लिकेशन आपण यूज करतोय. जीमेल काय क्लाउडच आहे, कारण डेटाबेस त्यांच्याकडे आहे, आणि आपल्याला ते फ्री किती देतात, 15 GB पर्यंतचा डेटा ते देतात. हिअर 44.7 GB इज यूज, म्हणजे उरलेला डेटा मी अजून स्टोअर करू शकतो, राईट. सो दिस इज दी यूज ऑफ क्लाउड. मग तसेच या दोन सर्व्हिसेस आहेत, क्लाउडेरा आणि ओरॅकल क्लाउड. आता क्लाउडेरा काय, क्लाउडेरा ही कंपनी आहे, US बेस्ड कंपनी आहे, सॉफ्टवेअर कंपनी, दॅट प्रोव्हाइड्स ए सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म फॉर डेटा इंजिनिअरिंग, डेटा वेअरहाउसिंग, मशीन लर्निंग अँड एनालिटिक्स. ओके, क्लाउडेरा काय, US बेस्ड कंपनी आहे, ते काय करतात की आपल्याला या क्लाउड सर्व्हिसेस सगळ्या प्रोव्हाइड करत असतात. ओके, अगेन these all services are scalable. स्केलेबल म्हणजे काय, मी लास्ट टाइम तुम्हाला सांगितलं, स्केलेबल मीन्स व्हॉट. आज मला 1000 GB मेमरीची गरज आहे, उद्या माझी कंपनी मोठी झाली, मला लागणारे 1 लाख GB मेमरी स्टोरेज लागणार आहे. मग आहे त्या 1000 GB ला पुढे आपण एक्सटेंड करू शकतो,
that is called as scalable. So these टू सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स काय स्केलेबल आहेत, म्हणजे तुम्ही एकदा घेतलेली सर्व्हिस ती पुढे एक्सटेंड करू शकता. ओके. अगेन नेक्स्ट थिंग इज इट इज स्केलेबल, इट इज फ्लेक्झिबल. फ्लेक्झिबल मीन्स व्हॉट, तुम्हाला एखादी सर्व्हिस नकोय आता, मला सॉफ्टवेअर सपोज मी 10 सॉफ्टवेअर साठी ऍक्सेस घेतलेला आहे, आता मला फक्त 5च सॉफ्टवेअर साठी ऍक्सेस करायचा आहे कारण माझा प्रिव्हियस प्रोजेक्ट संपलेला आहे, त्याच्यासाठी आता लागणाऱ्या सॉफ्टवेअरची गरज मला नाहीये. सो यू कॅन कम्युनिकेट विथ युअर सर्व्हिस प्रोव्हायडर. सो त्या 5 सॉफ्टवेअरचा ऍक्सेस ते काय करतील, डिनाय करतील, म्हणजेच डिस्ट्रॉय करतील. तुम्हाला फक्त उरलेल्या 5 सॉफ्टवेअरचा ऍक्सेस मिळेल. सो इट इज फ्लेक्झिबल, राईट. अँड इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म दॅट मेक्स इट इझी टू मॅनेज रॅपिडली इन्क्रीजिंग व्हॉल्युम्स अँड व्हरायटीज ऑफ डेटा इन युअर एंटरप्राइज. मीन्स व्हॉट, जसा जसा डेटा येईल डे बाय डे तो काय होणार आहे, त्या डेटाबेसवर सेव्ह होणार आहे. अँड दिस कम्युनिकेशन इज फास्टर. म्हणजे काय, तुम्हाला वाटेल की तुमच्या कम्प्युटरमध्ये डेटा स्टोअर नाहीये, तो थर्ड पार्टीकडे आहे, राईट. म्हणजे डेटा ऍक्सेसिंग साठी खूप वेळ लागेल, बट जसं तुम्ही कम्प्युटरमध्ये डेटा ऍक्सेस करता दॅट फॉर्म मध्येच तुमचा डेटा ऍक्सेस होईल. तेवढी त्यांनी त्यांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर तेवढं सफिशियंट आहे तुम्हाला ऍक्सेस देण्यासाठी. बट तुमचा डेटा हा थर्ड पार्टीकडे असतो, ही गोष्ट मात्र लक्षात ठेवायची. डेटा सिक्युरिटी इथे कमी असते कारण तुमचा डेटा दुसऱ्या माणसाकडे सेव्ह आहे, बरोबर. जीमेलचा डेटा गुगलकडे सेव्ह आहे, फेसबुकचा डेटा फेसबुककडे सेव्ह आहे. सो जास्त पर्सनल थिंग आपण त्यावर शेअर करू शकत नाही, राईट. आपलं जे वर्किंग काम आहे तेवढंच आपण त्यावर शेअर करायचंय, म्हणजे तुमचा डेटा एका वेगळ्याच माणसाकडे आपण देत असतो, राईट. So that is the one of the disadvantage. Again, second disadvantage is we require proper and working internet connection. म्हणजे ते स्लो असून चालणार आहे का, नो, ते प्रॉपर पाहिजे, त्याचा स्पीड फास्ट पाहिजे. देन यू कॅन यूज क्लाउड सर्व्हिसेस प्रॉपरली, राईट. सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड सर्व्हिसेस, यू रिक्वायर ऍक्टिव्ह इंटरनेट कनेक्शन. अगेन ओरॅकल क्लाउड काय, जसं की तुम्ही ओरॅकल सॉफ्टवेअर वापरलं तर ओरॅकलचे जे काही प्रॉडक्ट असतील, राईट, ओरॅकलचे जे काही प्रॉडक्ट असतील ते तुम्ही डायरेक्टली क्लाउड थ्रू वापरू शकता. सो ओरॅकल क्लाउडशी तुम्ही कम्युनिकेट करून ते यूज करू शकता. नेक्स्ट टॉपिक इज आर प्रोग्रामिंग. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आर प्रोग्रामिंग. ओके, आर प्रोग्रामिंग मध्ये तुम्हाला डिटेल मध्ये इन्फॉर्मेशन नाहीये, फक्त एक टॉपिक वाईज एक्सप्लेन आर प्रोग्रामिंग असा क्वेश्चन येऊ शकतो. ओके, तुम्हाला काय तिथे प्रोग्राम करायचे नाहीत, आपण फक्त बेसिक इन्फॉर्मेशन त्याची पाहणार आहोत. आता आर प्रोग्रामिंगचा यूज काय, आर प्रोग्रामिंग इज डेव्हलप्ड बाय रॉस इका. ओके, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर रॉस इका, IHAKA. And another one is Robert Gentleman, right, Gentleman. ओके, तर या 2 डेव्हलपरने आर प्रोग्रामिंग डेव्हलप केलेली आहे, रॉस इका अँड रॉबर्ट जेंटलमॅन. तर त्यांच्या इनिशियल मधला जो आर आहे तो इथे यूज केलेला आहे आर प्रोग्रामिंग. त्यांच्या नावामध्ये जे इनिशियल आरचा आहे. ओके, आर प्रोग्रामिंग तो तिथे यूज केलेला आहे. ओके, देन नेक्स्ट. ओके, इट इज डेव्हलप इन 1993. ओके, अनेक बुक्स मध्ये वेगवेगळ्या तारखा दिलेल्या असतील, बट बेसिकली आपण म्हणू शकतो की 1993 मध्ये ती डेव्हलप झालेली आहे. ओके, अँड इट हॅज वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरंट लायब्ररीज लाईक C++, फॉर्ट्रन. म्हणजे काय, या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा यूज करून आर प्रोग्रामिंग डेव्हलप केलेली. सो यू कॅन यूज C functions in R programming, you can use C++ and Fortran language programming language functions in your R language. Okay. ओके, आता आर प्रोग्रामिंग कुठे यूज होते, आता अकॅडमिक यूज खूप कमी आहे आर प्रोग्रामिंगचा, म्हणजे स्टुडंट लेवलला यूज हा
आर प्रोग्रामिंगचा खूप कमी यूज आहे, राईट. म्हणजे अकॅडमिक लेवलला वापरात नसलेलीच ही लँग्वेज आहे, राईट. इंजिनिअरिंगला थोडीफार आहे, बट इट इज अगेन स्मॉल पार्ट. म्हणजे ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, छोटे स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम सोडले तर जास्तीत जास्त यूज स्टुडंट्स या प्रोग्रामचा करत नाहीत. बट ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज युजफुल आहे मोठ्या मोठ्या कंपन्यांसाठी, युजफुल फॉर लार्ज कंपनीज. आता त्यामध्ये कोणत्या कोणत्या कंपन्या यूज करतात तर उबर, तुम्ही ऐकलेलं असेल, उबर इट आणि उबर त्यांची जी सर्व्हिस आहे कारची. सो उबर इज युझिंग आर प्रोग्रामिंग. देन अगेन गुगल सर्च इंजिन आर प्रोग्रामिंगचा यूज करतात. देन एअरबीएनबी, तुम्ही सर्च करून बघा ही नावे नंतर गुगलवर. अगेन फेसबुक अगेन वन ऑफ द युजर ऑफ आर प्रोग्रामिंग, फेसबुक. ओके, दॅट आर सम examples of large companies, they are using R programming. ओके, त्यांच्या फंक्शनॅलिटीसाठी ते आर प्रोग्रामिंगचा यूज करतात. आता आर प्रोग्रामिंगचा मेन यूज आहे डेटा अनालिसिस साठी. डेटा अनालिसिस. ओके, डेटा अनालिसिस मीन्स व्हॉट? यू कॅन अनालाइज युअर डेटा ऑन डिफरंट पॅरामीटर्स. मीन्स व्हॉट? ओनर, who is the owner of data, who is the owner of that data, when data is posted, when data is inserted. Okay, what type of data it contains, means textual data, video data, audio data. That is the one of the analysis of data, right. कोणत्या कोणत्या रिजन मधल्या लोकांनी तो डेटा पोस्ट केलेला आहे, म्हणजे इंडिया मधले असतील, पाकिस्तान मधले असतील, युएस मधले असतील, राईट, चायना. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अनालाइजिंग दिस होल. म्हणजे डेटा विषयी अधिक इन्फॉर्मेशन आपण पाहतोय, दॅट इज कॉल्ड ॲज डेटा अनालिसिस. म्हणजे तुम्ही अनालाइज करताय. जसं की पोलीस किंवा सीआयडी ऑफिसर्स काय करतात की सापडलेल्या प्रूफ नुसार त्या आरोपी पर्यंत जातात. दॅट सेम थिंग की तो जो डेटा तुम्हाला मिळालेला आहे की त्याला एवढ्या लो लेवल पर्यंत आपल्याला हे करायचंय, म्हणजे डिटेलमध्ये जायचंय की सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला त्यामध्ये मिळेल. तर डेटा अनालिसिस करण्याचं काम, बिग डेटा, तुमच्याकडे जास्तीत जास्त डेटा असेल, बरोबर, बिग डेटा, बरोबर, तो असेल, त्याला तुम्ही डेटा अनालिसिस करून खूप सारी माहिती मिळवू शकता. मीन्स व्हॉट? सपोज आपल्याला पाकिस्तान मधून खूप लोक कम्युनिकेट करत असतील इंडियामध्ये, राईट. सो आपली एजन्सी काय करेल, इंटेलिजन्स ब्युरो, की चेक करेल की कोणते युजर या लोकांशी कनेक्टेड आहेत पाकिस्तानशी, किंवा पाकिस्तान मधल्या कोणत्या पार्ट मधून, कोणत्या रिजन मधून आपल्याकडे मेसेज येत आहेत, राईट. अगेन त्याचा कंटेंट काय आहे हे नंतर चेक करू शकतात, राईट. तर हे सगळं काम डेटा अनालिसिस द्वारे केलं जातं. ओके, तर आर प्रोग्रामिंगचे फेजेस किंवा स्टेप्स जे आहेत, तर पहिली स्टेप असते प्रोग्राम. ओके, डेटा अनालिसिस साठी आपल्याला या काही स्टेजेस परफॉर्म करावे लागतात. फर्स्ट प्रोग्राम आपल्याला आपला आर लँग्वेज मध्ये डेव्हलप करावा लागतो. जे काही परफॉर्म करायचंय, दॅट मीन्स व्हॉट? आर प्रोग्राम प्रोव्हाइडिंग ए टूल फॉर to develop your own logic or to develop your programs into R language. Then again next thing is transform. Next step, transform. आता ट्रान्सफॉर्म मीन्स व्हॉट? हा जो असलेला डेटा आहे आपण तो काय करतो, ट्रान्सफॉर्म करतो. मीन्स व्हॉट? ओनर ऑफ डेटा, राईट. वेन इट इज पोस्टेड, व्हॉट इज द साइज ऑफ डेटा, इट इज द वन ऑफ द ट्रान्सफॉर्मेशन. मीन्स अवेलेबल डेटाला आपण अगेन न्यू ट्रान्सफॉर्मेशन, म्हणजे न्यू इन्फॉर्मेशन मध्ये ट्रान्सफॉर्म करतोय, राईट. दॅट इज द सेकंड स्टेप. देन थर्ड स्टेप इज डिस्कवर. Okay, discovering means what? Investigate the data, refine your hypothesis and analyze them. Means what? मिळालेला जो डेटा आहे त्यामधून तुम्ही तुमचं लॉजिक डिस्कवर करायचंय, म्हणजेच इन्व्हेंट करायचंय. मीन्स व्हॉट? सपोज डीमार्टचं एक्झाम्पल घेतलं आपण. सपोज डीमार्ट मध्ये रोज कस्टमर येत आहेत, राईट, रोज कस्टमर येत आहेत. सपोज आता त्यांनी लॉजिक काय लावलं की सपोज जे मॉर्निंगला कस्टमर येत आहेत, ते मॉर्निंगला आलेले कस्टमर जास्तीत जास्त मिल्क प्रोडक्ट खरेदी करतायत, बरोबर. मिल्क असेल,
राईट. मिल्क, मग ते मिल्क असेल किंवा मिल्क रिलेटेड प्रॉडक्ट असतील, दही वगैरे, कर्ड्स और बिस्किट्स, राईट, बिस्किट्स अँड बेकरी प्रॉडक्ट्स मॉर्निंगला आलेले. देन आफ्टरनूनला आलेले काय करतायत, मोस्ट ऑफ आफ्टरनूनला आलेले ते असेच फिरण्यासाठी आलेले असतात. मग ते काय करतील, ते खाण्याचे पदार्थ जास्तीत जास्त खरेदी करतायत असं त्यांना दिसतंय. आणि इव्हिनिंगला आणि नाईटला आलेले मोस्ट ऑफ फॅमिली सोबत आलेले, सो दे कॅन बाय फॅमिली रिलेटेड प्रॉडक्ट, राईट. जे काही फॅमिलीसाठी रोजच्या गोष्टी लागतात ते परचेस करतायत. कळतंय, मॉर्निंग, आफ्टरनून अँड इव्हिनिंग. तर हे कसं काढणार तुम्ही, या ट्रान्सफॉर्मद्वारे काढणार. आता डिस्कवर म्हणजे काय, डिस्कवर या फेजला तुम्ही काय करणार की मॉर्निंगला तुम्ही तुमचे प्रॉडक्ट्स अशा पद्धतीने सेट करणार पुढे काउंटरला की जास्तीत जास्त मिल्क प्रॉडक्ट कस्टमरला एंट्री केल्यानंतर तुमच्या शॉपमध्ये दिसतील, राईट. किंवा मॉर्निंगला तुम्ही अगेन काय म्हणूया त्याला, ज्या स्कीम्स असतात, म्हणजे एका गोष्टीवर दुसरी गोष्ट फ्री म्हणतो ना आपण, म्हणजे मिल्क सोबत किंवा शुगर सोबत मिल्क फ्री, अशा काही ते काही आयडियाज लावतात. तर त्या आयडिया लावण्याचं कारण हे सगळं त्यांनी अगोदर स्टडी केलेला असतो, राईट. आता मिल्क घेतलंय म्हटल्यावर माणूस जास्तीत जास्त बिस्किट घेईल, बेकरी प्रॉडक्ट्स घेईल. मग ते काय करतील, बेकरी प्रॉडक्ट्सवर छोटा मिल्क पॅकेट फ्री ठेवतील. सो दॅट इज दी इन्व्हेन्शन, राईट. माणूस काय विचार करणार, मला हे फ्री मिळते, ऍक्च्युअली त्याचे पैसे यामध्येच काढलेले आहेत, बरोबर. तर तो ते खरेदी करेल आणि त्यांचा नफा वाढेल. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज डिस्कवर. म्हणजे त्यांनी हे लॉजिक इन्व्हेंट केलं की बेकरी प्रोडक्ट अँड मिल्क्स आर रिलेटेड थिंग्स. याला डेटा मायनिंग मध्ये म्हणतात असोसिएटेड थिंग्स और असोसिएशन रूल्स, राईट. मीन्स व्हॉट, वेन वन पर्सन परचेस बिस्किट, देन 99% काय ते मिल्क परचेस करतात, और मिल्क परचेस केलेले 90% बेकरी प्रॉडक्ट्स परचेस करतात. सो दीज आर टू असोसिएटेड थिंग्स. मग त्यांनी या रूल मधून काय लॉजिक डेव्हलप केलं की त्यांना ही स्कीम द्या की बेकरी प्रॉडक्ट्सवर तुम्ही मिल्क काय करा, फ्री करा किंवा त्याला कमी पैशात द्या ते मिल्क, त्यानंतर तो खरेदी करेल, राईट. अगेन सीझन्सला तुम्ही बघू शकता, हिवाळ्यामध्ये स्वेटर्स कापणारे स्वेटरवर जास्त स्कीम असतात, बरोबर. रेनी सीझन मध्ये छत्र्या असतील, बरोबर, सनकोट वगैरे असतील समर सीझन मध्ये, तर ते कशावर तरी फ्री ठेवलेले असतात. म्हणजे अशी छत्री घ्यायला गेलं तर तुम्हाला ती महाग बसेल, एखाद्या वेगळ्याच वस्तू बरोबर ती छत्री जर फ्री दिली तर कस्टमर म्हणतो चला छत्री येते तर ही गोष्ट घेऊन टाकू, म्हणजे आपल्याला दोन गोष्टी मिळतील. असा आपण, ह्युमन टेंडन्सी इज डिफरंट, राईट. तुम्हाला खरेदी करायची आहे, राईट, अम्ब्रेला खरेदी करायची, बट तुम्हाला असं वाटतं की या गोष्टी बरोबर चला ही येते तर आपल्याकडे दोन गोष्टी घरात होतील. ऍक्च्युअल दिस इज अनयुजफुल, नॉट निडेड. बट काय करतोय आपण, अनावश्यक वस्तू सुद्धा खरेदी करतो अशा ठिकाणी. सो दॅट इज दी मेन मोटो ऑफ डीमार्ट और मेन मोटो ऑफ आर प्रोग्राम, दॅट इज डिस्कवरिंग न्यू लॉजिक फ्रॉम अवेलेबल डेटा, राईट. Then again, model and communicate, right. Model and communicate means what, you can discover your data. जो डिस्कवर केलेला डेटा आहे तो तुम्ही वेगवेगळ्या फॉर्म्स मध्ये मांडू शकता. जसं की मी म्हटलं की आता बार चार्ट असतील, राईट, लाईन चार्ट असतील, पाय चार्ट असेल, राईट, पाय चार्ट असेल, या फॉर्म मध्ये तुम्ही तुमचा डेटा मांडू शकता. मीन्स व्हॉट, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. सो हे सगळं आर प्रोग्रामिंगचा यूज आहे. सो युजेस ऑफ आर, स्टॅटिस्टिकल अप्रोच, म्हणजे जे स्टॅटिस्टिक्स आहे म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये येतं मीन, मेडियन, मॉड, स्टँडर्ड डेव्हिएशन असेल, राईट. हे सगळं स्टॅटिस्टिकल कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी आर प्रोग्रामिंगचा यूज होतो. ओके. सेट थेरी असेल. देन अगेन डेटा अनालिसिस करण्यासाठी आरचा यूज होतो, अँड मशीन लर्निंग साठी आरचा यूज होतो, राईट. मशीन लर्निंग. आता जर ओके, दॅट इज दी डिस्क्रिप्शन ऑफ आर प्रोग्रामिंग. आपल्याला डिटेल मध्ये नाही जायचंय. ओके. देन अगेन इट इज नॉट युअर सिलेबस पार्ट, बट इथे मी एक्सप्लेन करून सांगतो की आर, मी हा ऑनलाईन कंपायलर ओपन केलेला आहे. ओके. ओके, तुम्ही इथे गेला jdoodle.com, एक्झिक्यूट आर ऑनलाईन. इथे देर आर डिफरंट आर प्रोग्रामिंग कंपायलर्स अवेलेबल. सपोज हियर मी गुगलला विचारलं आर कंपायलर,
compiler. Suppose I search R compiler. So there are different compilers available. Here मी हा open केलेला आहे jdoodle.com site वरचा. Okay, so it looks like that. Here मला एखादा मेसेज प्रिंट करायचा, सो हियर डायरेक्टली इथे नो नीड ऑफ हेडर फाइल्स अँड एनिथिंग. आता मी इथे इन्स्टॉल केलेली नाहीये आर लँग्वेज. मी काय करतोय की रन करतोय डायरेक्टली प्रोग्राम ऑनलाइन. ओके, सो नो नीड टू इन्स्टॉल एनी सॉफ्टवेअर इन युअर मशीन. सपोज प्रिंट हाय. Okay, here again execute button is here. Execute. Okay, hi is printed, right? This is Sarvanna. Hi is printed. Hello. Hello. Yes, sir. हा, ओके, दिसते ना सगळ्यांना? हा. Yes. Okay, so print is a function, one of the function, and here my message value is high. So here when I click on execute button, then it will print high, right? If I want to write Java program or C program, C++ program, it becomes minimum 5 to 6 lines of code, right? You have to create one class, then again main method, then you have to put your code into system.out.println like in Java programming, right? It becomes 5 to 6 lines at least. But here only print is needed and your message is needed, so it prints high directly. It looks like Python मध्ये सुद्धा आपण असे प्रोग्राम करू शकतो. That's why Python is useful for again data analysis. Okay, future is a Python. Okay, if you understand Java properly, okay, basics or prerequisite for Python, it is no कोणती लँग्वेज जरी येत नसली तरी तुम्ही पायथन इझिली शिकू शकता. तुम्हाला नेक्स्ट सेम मध्ये आहेच पायथन. ओके, सो पायथनचा सुद्धा यूज डेटा अनालिसिस साठी करतात अँड आर लँग्वेजचा सुद्धा यूज डेटा अनालिसिस साठी करतात. सपोज आय वॉन्ट टू ऍड 2 numbers. सपोज a is equal to 10, then b is equal to 20. Okay, no need of declare your a as integer, declare your b as integer, no need of semicolon. Suppose my next variable is c is equal to a plus b. Okay, a plus b, and here I want to print value of c. Print again here my message is addition is equal to, and here comma c. This is the same as in C language, right? बघूया हे करेक्ट आहे का. Here I click on execute button. No, it is wrong. Invalid digits argument. So we require again one of the next function that is called as paste. So here use paste because I want to use C's value here to paste this value, right? Print च्या inside मी काय केलंय, paste use केलेलं आहे, paste, and here my message is quotation मध्ये देऊया addition. You can give any message. Addition is equal to comma, and here value is stored at C. C. काय केलंय मी, 2 फंक्शन यूज केले. प्रिंट फंक्शन मध्ये पेस्ट फंक्शनचा यूज केलाय. आता बघूया एक्झिक्यूट करून. हियर आय क्लिक ऑन एक्झिक्यूट. Right, here addition is equal to 30, right? If you compile or if you execute this program inside Java, so it becomes lengthy, right? 10 to 15 lines of code, but here we get the answer in 4 lines only, right? 4 lines are required. Okay, take screenshot. तुम्हाला एकदम सिंपल प्रोग्राम विचारला तर, किंवा असा क्वेश्चन विचारला, एक्सप्लेन आर प्रोग्रामिंग विथ सुटेबल एक्झाम्पल, देन यू कॅन यूज दिस एक्झाम्पल, right? This is your program, this is your output. Okay, there are again some mathematical functions available in R programming. I included in notes also, you will get it. Okay, some of the examples like mean, median, mod ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, किंवा तुम्ही मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकता लाईक स्क्वेअर रूट. ओके, स्क्वेअर रूट. सपोज print, suppose here my example is
print suppose sqrt 16. Print sqrt 16. Okay, print sqrt 16. Here I execute it. Click on execute button. Here 4 is display here, right? 16 चा square root काय आहे? 16 चा square root 4 आहे. So here inside print function, here I use one of the predefined function, that is sqrt, that is 16. So square root of 16 is 4. Okay, and I want to calculate factorial of 3. Okay, factorial of 3. Suppose function is, I think factorial असावं. Factorial suppose 3, and then again close your print, execute. Okay, 6 is printed. How it calculates? 3 चा फॅक्टोरियल कसा कॅल्क्युलेट झाला? लाईक 3 असेल तर काय 1 पर्यंत जायचंय. 3, 2 आणि 1 असलेला नंबर. मला 5 चा फॅक्टोरियल काढायचा असेल तर 5 -1 4 -1 3 -1 2 -1 1 1 पर्यंत जायचंय आणि या सगळ्यांचं मल्टिप्लिकेशन करायचंय. सो इथे मल्टिप्लिकेशन काय येणार आहे? 6. सो 6 इज अ फॅक्टोरियल फॉर 3. असं तुम्ही लिहिता ना, एक्सक्लेमेटरी साइन अँड देन 6, राईट? अगेन 5 चा फॅक्टोरियल काय येईल? 20 into 3 and then again 2. Okay, just check here. Okay, here I use 5. Execute. Right, 120 is a factorial of 5. म्हणजे काय? फॅक्टोरियलचा फॅक्टोरियल किती आहे? 5 चा 120. आता हाच फॅक्टोरियलचा जर प्रोग्राम तुम्हाला जावा मध्ये करायचा असेल, राईट, जावा मध्ये करायचा असेल, सी मध्ये करायचा असेल, C++, it becomes too lengthy. Minimum 15 to 20 lines of code required, right? But here single statement gives you output of factorial. So that is the usefulness of R programming. Okay, you can develop your same program in Python also. Python is again shortest. Okay, single statement मध्ये असे तुम्हाला आन्सर मिळतील. You can try it if you have laptop, okay, or if you have mobile phone, then go to Play Store and search R compiler. Then there are different compilers available. Install any software of R language, then you can perform R programming concept. Okay, you can search here again. Lots of tutorials available. R programming tutorials. If you search this, Tutorial Point is one of the best website. Here lots of programming languages available here in detail. Okay, R programming चा इथे यूज तुम्हाला आहे, तुम्ही पाहू शकता. जर तुमच्याकडे वेळ असेल, यू कॅन एक्झिक्यूट डिफरंट प्रोग्राम्स बाय युजिंग R. ओके ओके, आपल्या इथे सेशन आज संपलेलं आहे 3 दिवसांचं. सर्वांना सर्व गोष्टी समजल्या ना प्रॉपर? येस सर. ओके, थँक्यू. सगळ्यांचं थँक्यू एकदा. आणि हा, राईट. ओके, 3 दिवस. सर. हा, येस सर, did you record yesterday's lecture? Yes, already available. Just here I will post link, or you can visit this channel also. Okay, this today's lecture is also recorded. I will post in tonight. Okay. ओके, माझ्या नावाने जरी सर्च केलं ना तुम्ही, सागर अपुने, तर तुम्हाला ते चॅनल मिळेल. इथे प्लेलिस्ट मध्ये ऍडव्हान्स डेटाबेस. ओके ओके, ऑल 2 videos आर हियर. ओके, फर्स्ट डे ची कॉपी केली मी लिंक आणि तुम्हाला शेअर करतो. This is first day's recording, and
This is again second day. Second day was again interesting and फर्स्ट डे पहा जेणेकरून तुम्हाला अगोदर समजेल कन्सेप्ट. फर्स्ट डे सुद्धा इंटरेस्टिंग आहे. त्यामध्ये खूप साऱ्या कन्सेप्ट मी एक्सप्लेन करून सांगितलेल्या आहेत, त्या पण एक्झाम्पल सहित. ओके, हे खूप डिफिकल्ट दोन्ही टॉपिक होते, बट आपण सोपे करून आणि इझिली एक्सप्लेन केलेले आहेत. ओके, जर तुम्ही ईमेल पोस्ट करा सगळ्यांनी, जे कोणी असतील, मी तुम्हाला या नोट्स सुद्धा शेअर करेल. त्याचा तुम्हाला युजफुल आहे, पूर्ण त्यामध्ये कंटेंट्स मी टाकलेले आहेत. ओके, ईमेल पोस्ट करा सगळ्यांनी आपापले, मी तुम्हाला ईमेल करेल, आणि ज्यांना मिळणार नाहीये त्यांनी ते मित्रांकडून घ्या. ओके, सर्वांना समजलंय ना सगळं आपलं 3 दिवस जे जे शिकवलेलं आहे? Yes, sir. ओके, Yes, sir. thank you to all. Post your email ID, so I will share the data with you. Okay, Thank you, sir. ओके, लेफ्ट करू शकता तुम्ही. ज्यांनी ज्यांनी ईमेल पोस्ट केलेले आहेत मी त्यांना ईमेल थ्रू तो डेटा पाठवेल. ओके, थँक्यू.